السلام علیکم، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ میٹرز۔ اور اس ویڈیو میں میں نے لگایا ہے یعنی 18 پیرنٹل گائیڈ پی جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس میں دو لفظ ایسے استعمال کروں گا۔ انفارمیشن کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بے شک بچے بھی دیکھتے ہیں، لیکن ایک دو لفظ میں نے ایسے استعمال کرنے جس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ وہ بچے نہ دیکھیں اور ان لفظوں کو استعمال کیے بغیر جو ہے وہ بات شاید کنوے بھی نہ ہو، تو اس لیے ضروری ہے۔ ایکچولی جو ہو رہا ہے اس سے کیسز بہت کم رپورٹ ہوتے ہیں، یا آپ کسی بھی اس ادارے سے معلومات لے سکتے ہیں جو اس حوالے سے اسٹیٹسٹکس اکٹھے کرتا ہے۔ بہت کم رپورٹ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں دب جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں رپورٹ ہوتی۔ سو جو بھی رپورٹ ہوتا ہے وہ بھی ہمیں یہ تو بتا رہا ہے نا کہ کم از کم بہت زیادہ ہے یہ جنسی تشدد، اور بچوں کے حوالے سے جنسی تشدد اور یہ جو بھی معاملہ ہے۔ کیا یہ ختم ہو سکتا ہے؟ ہمارا اس ویڈیو میں کوشچن یہ ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی مٹی یا کوئی سماج کتنا زرخیز ہے، لفظ زرخیز یعنی میں انورٹڈ کامز میں استعمال کر رہا ہوں، کتنا زرخیز ہے کسی بھی کرائم کی پرورش یا کسی بھی اس طرح کے جرم کی پرورش میں۔ تو اس کے لیے میں نے بھی اسی معاشرے میں زندگی گزاری ہے، آپ نے بھی اسی معاشرے میں زندگی گزاری ہے۔ اگر آپ نگیٹ کرنا چاہیں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن تجربہ آپ کو بھی بتائے گا کہ اسی معاشرے میں رہتے ہوئے جب ہم گاؤں میں یا شہر میں تھڑوں میں بیٹھے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، ہر جگہ پہ بیٹھے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ وکٹم اور ابیوزر جو ہے اس کے لیے جو لینگویج استعمال ہوتی ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ یعنی جو بندہ جنسی تشدد کرتا ہے اور جس پہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے سماج اس کو کس انداز سے دیکھتا ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مثلا، اور یہ الٹ فرق ہے، مثلا جو ابیوزر ہے، جس نے جنسی تشدد کیا ہے، اس کے حوالے سے اگر آپ دیہاتی پس منظر اور ایون شہری میں بھی اگر آپ دیکھیں تو 4 بندے بیٹھ کے یا 5 بندے بیٹھ کے ابیوزر کے حوالے سے جو زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی زبان کی وجہ سے میں نے یہ 18+ یعنی 18 لگایا ہے پیرنٹل گائیڈ۔ مطلب ابیوزر کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بڑا حرامی، بہت حرامی، وہ بڑا حرامی ہے اور وہ بڑا بھیسی ہے، اور اس طرح کی لینگویج۔ سو اگر آپ یہ سلینگ بہت 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 احتیاط سے اور اس کو تھوڑا سا مطالعہ کریں سائیکالوجی کے حوالے سے، تو یہ بیسیکلی پاور کو شو کر رہے ہیں۔ وہ بڑا حرامی ہے، وہ بڑا بھیسی ہے، اس نے کیا کیا ہے، مطلب کیونکہ ابیوزر کے ساتھ ایک پاور کو نتھی کیا ہوا ہے، اور اس پاور کی پریز ہے یہ والے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ بڑا یہ ہے اور وہ بڑا وہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو وکٹم ہے، وہ بھی میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، اور ہم دونوں نے اسی معاشرے میں زندگی گزاری ہے کہ وکٹم کے بارے میں جو جی لفظ استعمال ہوتا ہے اور جو اس طرح کے بہت سارے 3 4 5 اس طرح کے سلینگز استعمال ہوتے ہیں لوز سے، وہ سارے کے سارے ایک ایکسپریشن لیے ہوئے ہیں پاور لیس کا، یعنی کمزور کا۔ تو ایک تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آپ جو معاشرہ ہے وہ پریز کر رہا ہے انکانشیسلی یا کانشیسلی پریز کر رہا ہے ابیوزر کو اور اس کو، پھر لینگویج جو استعمال ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جس کے ساتھ جنسی تشدد ہوا ہے، وہ بچی ہے، بچہ ہے، یا وہ کوئی بڑی خاتون ہے یا کوئی بڑا بچہ ہے، تو اس کے حوالے سے لینگویج استعمال ہو رہی ہے کہ اس کی عزت لوٹ لی گئی۔ اور آپ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو کے سوچیں کہ ایک پہلی تو بات یہ ہے کہ عزت نام کس چیز کا ہے؟ پوری پرسنالٹی ہوتی ہے، ہیڈ سے لے کے تو ٹو تک ایک پوری پرسنالٹی کا نام ہوتا ہے انسان، اس میں ہزاروں ٹریٹس ہوتے ہیں، وہ پرسنالٹی بڑی کمپلیکس چیز ہے۔ سو بہت ہی خوبصورت ترین ایک انسان ہے، اس کے اندر جو سیکشل آرگن ہے وہ ایک اس کا پارٹ ہے، اس پہ کسی نے زبردستی کی ہے، یعنی اس بندے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس بندہ یا بندی کا، کسی نے زبردستی کی ہے، اور وہ زبردستی کرنے والا جو ہے جو جس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ نے لفظ نتھی کر دیا یا جملہ نتھی کر دیا کہ اس کی عزت لوٹ لی گئی، اس کی آبرو ریزی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابیوزر کے ساتھ صحافت میں یہ جو لفظ ہے یہ تو ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ابیوزر کے حوالے سے کیا کیا لینگویج استعمال ہوتی رہی ہے، رنگ رلیاں مناتا رہا، عزت کی دھجیاں اڑا دیں۔ جسٹ چیک کیجئے، یہ یہ جب آپ صحافت کی بات کرتے ہیں تو اپنے سماج کے قدرے پڑھے لکھے اس سیگمنٹ کی بات کریں۔ پڑھا لکھا جو سیگمنٹ ہے پڑھا لکھا جو سیگمنٹ ہے وہ بھی جو اس کے لیے کیا زبان استعمال کر رہا ہے ابیوزر کے لیے، ایک پاور ہے اس کے اندر، اس نے عزت کی دھجیاں اڑے، اس کی عزت کی دھجیاں، ایکچولی عزت کی دھجیاں کس کی اڑ گئیں؟ اس کی، ابیوزر کی۔ ایکچولی عزت کس کی لوٹ گئی؟ ابیوزر کی۔
समाज क्या देख रहा है, इसको देख रहा है, ये पूरे, अच्छा उसको इशू नहीं है, वो तो चले सजा भुगतेगा या जो भी है, लेकिन और उसके बाद निकल आएगा और उसको समाज के अंदर चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलने फिरने में किसको प्रॉब्लम है? अगेन विक्टिम को, जिसके साथ जिनसी ज्यादती हुई है उसको प्रॉब्लम है। अब ये कितनी अजीब पैराडॉक्स है, कितनी अजीब पहेली है कि समाज जो है वो कितनी बड़ी एक फिक्री मुगालते में और एक ऐसी चीज़ की वजह से, मतलब आप सोचिए कि उसका कितना बड़ा, अब आप कहें कि पनिशमेंट की वजह से या बहुत ही कोई बुरी तरह या कोई ब्रूटल या कोई बहुत ही सख्त तरीन पनिशमेंट चौक में लटका दें आप, तो लटकाते रहें। ये इंस्टीट्यूशन इधर है, ये लैंड है जहाँ पे ये सारा क्राइम हो रहा है। लैंड जो है वो अपने हिसाब से फुल फर्टाइल है और जरखेज़ है इस क्राइम के फ़रोग में, तो ये करती रहेगी। ये एक इंस्टीट्यूशन अलग बैठा हुआ है, यहाँ पे जो करते हैं, कहीं को पकड़ा जाता है तो उसको पकड़ा, उसको लटका दिया। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके फ़रोग में, बिकॉज ये जो लैंड है, जब तक ये बुनियादी तब्दीली नहीं होगी, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ बड़ी सख्त कानून साजी और वो जो भी मामला है, लेकिन समाज के अंदर वहाँ क्या है, विक्टिम जो अब्यूज़र है, जिसने जिनसी ज़्यादती की है, अगर वो पकड़ा गया है, वो उसने जेल और मुकदमा भी, या तो उसने भी सज़ा काट के बाहर आ गया, कितने ज़्यादा केसेस आपको उन ममालिक में ऐसे नज़र आते हैं जो कि उसके बाद यानी उनकी सज़ा भुगत लेते हैं, लेकिन समाज में आने के बाद कुछ अर्सा ज़िंदगी गुजारने के बाद वो खुदकुशी कर जाते हैं। उसकी वजह है कि वो सज़ा तो स्टेट की नज़र में तो उन्होंने सज़ा भुगत लिया, लेकिन समाज माफ़ करने को तैयार नहीं है, माशरा माफ़ करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर एक अब्यूज़र का टैग लग गया है। वो कहीं स्टोर पे जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, तो उनकी शनाख्त बन गई है और पूरा समाज, पूरा सोसाइटी, पूरा माशरा उसको उसको उस नज़र से देख रहा है कि जैसे इसकी इज़्ज़त लूट गई है ना, मतलब इज़्ज़त तो उसी की लूट गई है, या इज़्ज़त की धज्जियाँ तो उसी की बिखरी हैं, तो उसके लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। जब आपकी पूरी सोसाइटी जो है वो टोटल जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ ही गलत इस्तेमाल कर रही है, तो ये तो जनरल सोसाइटी है, मैं तो सहाफ़त की बात करता हूँ, सहाफ़त भी ऐसी, मतलब एक पढ़ा लिखा लगे तबका है, वो भी ऐसी कर रहा है। तो फिर उसके बाद यानी अभी भी आप देखें कि जिनसी हवाले से ये जो भी जिनसी जो तशद्दुद करता है और जो जिस पे होता है, आप बाकायदा लतीफ़ा गोई आपको नज़र आएगी। यानी ये इतनी कितनी सीरियस चीज़ है ना। आप सोचिए कि एक 7 साल या 8 साल या 10 साल की बच्ची या कोई भी बच्चा या बच्ची या कोई औरत या कोई भी है जिसके साथ भी जिनसी ज़्यादती है, तसव्वुर कीजिए कि 7 साल की बच्ची बन के आप थोड़ी देर के लिए देखिए, तो आप सोच नहीं सकते कि क्या होगा उस बच्ची के साथ, और वो ट्रॉमा का आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जिस दिन इस सोसाइटी में जिसमें हम बैठे हुए हैं, जिसने इसने 2% भी परसीव करने के काबिल हो गई, अपने ऊपर तारी करने के काबिल हो गई कि इसके साथ, बच्ची के साथ हुआ क्या है, ये ट्रॉमा है क्या, तो आप ये सब कुछ वैसे ही ये क्राइम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये सोसाइटी, हमारी सोसाइटी कम अज़ कम पर्टिकुलरली, बिल्कुल भी अभी तक इस काबिल, मैं अपनी सोसाइटी मतलब ये नहीं कह रहा कि बाकी को दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि हमारा मेन कंसर्न अपना मुल्क है, तो मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी पर्टिकुलरली बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है अभी तक कि उस बच्ची को उसका जो ट्रॉमा है या उस औरत का जो ट्रॉमा है उसको अभी तक परसीव कर सके, उसको अपने ऊपर तारी कर सके, एम्पथेटिक नहीं है। जब तक वो एम्पथेटिक नहीं होगी उस वक्त तक ये आप सोच नहीं सकते कि कोई ऐसा इवेंट हो और आप लतीफ़ा गोई करें और आप हंसें और मजाक उड़ाएं और कोई इस तरह की लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करें, विक्टिम के बारे में जी और इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करें और उसके बारे में दूसरे वाले लफ्ज़ इस्तेमाल करें। आप सोच नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप तो मतलब आप तो गुंग हो जाते हैं, आप तो इस मौजू पे बात ही नहीं करना चाहते, आप तो इतनी नफरत करते हैं अब्यूज़र के साथ। यहाँ ऐसी बात नहीं है। इसलिए मेरा अपना जो ज़ाती ख्याल है कि ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक पूरे लेवल पे समाज के अंदर अब्यूज़र के ख़िलाफ़ वो वाली नफ़रत नहीं पाई जाती और एक जो विक्टिम है उसके लिए हमदर्दी की शदीद लहर और हमदर्दी उस लेवल की कि ये मेरे साथ जैसे हुआ है, ये मेरे बच्चे के साथ हुआ है, उस लेवल की नहीं होती। उस वक्त तक आप अगर ये समझें कि आप लटकाते रहेंगे और पनिशमेंट देते रहेंगे। अच्छा, ये पनिशमेंट के हवाले से मेरा जो अपनी टेक है वो सिर्फ जहन में रखिएगा कि वो खिलाफ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको पनिशमेंट ना दें, उनको मेरी तरफ से मतलब उनको जितना भी सख्त पनिशमेंट दें वो एकलदा बिल्कुल, उस पर मेरी कोई मतलब दो राय नहीं है। जिस दिन अब्यूज़र के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा होगी शदीद तरीन कि मतलब वो चाहे वो मेरा बेटा है, चाहे वो मेरे भाई का बेटा है, चाहे वो मेरे किसी भी दोस्त का बेटा है, अगर किसने ऐसी हरकत की है अब्यूज़र, तो मैं बिल्कुल कतई ताल्लुक़ और उसमें बिल्कुल तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि उसके साथ ये वो लेवल है। और विक्टिम जो है वो कोई भी है तो वो मेरी सर आँखों पे और उसके साथ जो कुछ हुआ है
اس کا میں پوری زندگی یا یہ معاشرہ پوری زندگی لگا رہے تو اس کو کمپنسیٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن ہم اپنی نظریں ضرور جھکا سکتے ہیں جب بھی وہ وکٹم سامنے آئے، عزت سے اور احترام سے، اور جو اس کے ساتھ ہوا ہے پوری فل امپیتھیٹک ہو کے. یہ وہ چیزیں ہیں جو سماج کے اندر یہ نچلی سطح پہ یہ معاملہ ختم کر سکتی ہیں، ادروائز یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھتے رہیے مائنڈ میٹرز. یہ پاکستان میں سائنسی طرز فکر اور عقلی رویوں کو فروغ دینے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے. آپ اس چھوٹی کاوش کو بڑی کاوش میں بدل سکتے ہیں. مائنڈ میٹرز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، مائنڈ میٹرز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے.